Hi, good morning, viewers. This is Dr. T. Madhusudana, lecturer in Commerce, Government College for Men, Autonomous, Kadapa, Andhra Pradesh. Welcome to the online admission in government colleges and private colleges in Andhra Pradesh. The awareness program on online admissions. Dear friends, గత కొద్ది నెలలుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం డిగ్రీ కళాశాలల్లో ఆన్లైన్ అడ్మిషన్స్ జరుగుతాయి 2020-21 సంవత్సరం నుంచి అనే ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు ఇస్తూ వస్తున్నది. అది మనందరికీ తెలుసు. అందులో భాగంగా అక్టోబర్ 15, 2020 తేదీన ఆన్లైన్ అడ్మిషన్స్కు సంబంధించినటువంటి రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ను ఒక జీవో రూపంలో విడుదల చేయడం జరిగింది. సో ఈ వీడియో ద్వారా ఆ జీవోలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన విషయాలను గురించి మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇది జీవో నెంబర్ 34 హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ సిఈ డిపార్ట్మెంట్ డేటెడ్ 15/10/2020. The objective of introducing the online admission process for admission into undergraduate courses offered by the degree colleges in the state is to promote merit, achieve excellence, curb malpractices, implement reservations, conduct fair, non-discriminatory and merit-based admissions on a transparent basis in the larger interests and welfare of the student community. So this is the objective behind issuing the guidelines or GO regarding the online admissions in various degree colleges. ఇక ఈ జీవోలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన విషయాలను మనం తీసుకున్నట్లయితే ఈ షార్ట్ టైటిల్, అప్లికబిలిటీ అండ్ కమెన్స్మెంట్. దీస్ రూల్స్ మే బీ కాల్డ్ ది ఆంధ్రప్రదేశ్ డిగ్రీ కాలేజెస్ ఆన్లైన్ అడ్మిషన్ ఫర్ అడ్మిషన్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇంటూ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్సెస్ ఇన్ ఆర్ట్స్, సైన్స్, సోషల్ సైన్సెస్, కామర్స్, మేనేజ్మెంట్, కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్, సోషల్ వర్క్ ఎట్సెట్రా ఇంక్లూడింగ్ Honors Rules 2020. They shall apply to all government degree colleges, government autonomous degree colleges, private aided degree colleges, private unaided degree colleges, private autonomous degree colleges, aided and unaided. They shall come into force from the academic year 2020-21. సో ఈ జీవోలో ఉన్నటువంటి రూల్స్ అన్నీ కూడా అన్ని కోర్సులకు, అన్ని కాలేజీలకు కూడా వర్తిస్తాయి. ఈ రూల్స్ అకాడమిక్ ఇయర్ 2020-21 నుంచి వర్తిస్తాయని తెలియజేయడమైనది. ఇక ఈ రూల్స్లో అన్ని రకాలైనటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి డెఫినేషన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. గవర్నమెంటు, స్టేట్ కౌన్సిల్, యూనివర్సిటీ, యూజీసీ, ఏపీహెచ్ఈఆర్ అండ్ ఎంసీ, అకాడమిక్ ఇయర్ అంటే ఏమిటి, అఫిలియేటెడ్ కాలేజీ, ఎయిడెడ్ కాలేజీ, అన్ఎయిడెడ్ కాలేజీ, అటానమస్ కాలేజీ, కమిషనర్ ఆఫ్ హైయర్ ఆర్ కాలేజ్ ఎడ్యుకేషన్, ఇన్స్టిట్యూట్, స్టూడెంట్. సో ఆల్ దీస్ వర్డ్స్ హ్యావ్ బీన్ డిఫైన్డ్ క్లియర్లీ ఇన్ దిస్ జీవో. ఇక ముఖ్యమైన విషయాలకు వస్తే మనం ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఫర్ అడ్మిషన్స్. The eligibility criteria for the undergraduate courses such as BA, BSc, BCom vocational, BCom honors, BSW, BBA, BBM, BCA etc. shall be as mentioned below. సో ఈ కోర్సులకు సంబంధించి ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఏమిటాయంటే, నెంబర్ 1, ది క్యాండిడేట్ షుడ్ బి ఆఫ్ ఇండియన్ నేషనాలిటీ, భారతీయ పౌరుడై ఉండాలి. నెంబర్ 2,
The candidate should satisfy local, non-local status requirements as laid down in the Andhra Pradesh Educational Institutions Regulation of Admissions Order 1974 as subsequently amended, enclosed as Annexure 1. Number 2. Candidates seeking admission into first year BA, BCom, BSc, Vocational, BSc Honors, BSW, BBA, BBM, BCA, etc. degree courses must have passed 2-year intermediate examination conducted by the Board of Intermediate Education AP or an examination of any other university board recognized as equivalent thereto or otherwise other than pre-degree course in Oriental languages of Usmania University as specified in the Annexure 2. సో విద్యార్థులు డిగ్రీలో చేరబోయే విద్యార్థులు భారతీయ పౌరులై ఉండాలి. తర్వాత లోకల్, నాన్ లోకల్ స్టేటస్ అనేది తప్పనిసరిగా ఫాలో అవుతారు. తర్వాత ఏ డిగ్రీ అడ్మిషన్కైనా సరే 2 సంవత్సరాల ఇంటర్మీడియట్ కోర్సు లేదా దానికి సమానమైనటువంటి కోర్సు పూర్తి చేసి ఉండాలి. క్యాండిడేట్ సీకింగ్ అడ్మిషన్ ఇంటూ ది BSc ఫస్ట్ ఇయర్ కోర్స్ should have passed and secured an aggregate of 40% marks, a pass only in case of scheduled caste, scheduled tribe candidates in the concerned science subjects, that is physical sciences and mathematics or physical sciences and biological sciences as the case may be, in the qualifying examination. Candidates who have passed the qualifying examination with arts, commerce subjects are not eligible for admission to BSc course. సో ఎవరైతే బీఎస్సీలో చేరాలనుకుంటారో ఆ బీఎస్సీలో చేరేటువంటి విద్యార్థులు క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామినేషన్లో అంటే ఇంటర్మీడియట్లో ఆ సబ్జెక్ట్లో 40% మార్క్స్ తెచ్చుకొని ఉండాలి. అదే షెడ్యూల్ క్యాస్ట్, షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ అయినట్లయితే కేవలం పాస్ మార్కులు అయితే సరిపోతుంది. సో ఈ 40% మార్క్స్ అనేవి ఫిజికల్ సైన్సెస్కు, మ్యాథమెటిక్స్, బయలాజికల్ సైన్సెస్ ఏవైనా సరే దేనికైనా ఆ కోర్సు చేరాలనుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆ సబ్జెక్ట్లో 40% మార్క్స్ అనేది తప్పనిసరి. నెంబర్ 5. ఇన్ రెస్పెక్ట్ టు ది క్యాండిడేట్స్ who have passed intermediate vocational course from the Board of Intermediate Education, Andhra Pradesh, or +2 examination conducted by any board other than listed in Annexure 2, the candidate shall submit equivalence certificate issued by the Board of Intermediate Education, Andhra Pradesh. సో ఎవరైతే ఇంటర్మీడియట్ వొకేషనల్ కోర్స్ చేసి ఉంటారో బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ నుంచి లేదా +2 ఎగ్జామినేషన్ కండక్టెడ్ బై అదర్ దెన్ ది లిస్టెడ్ బోర్డ్స్, ఆ క్యాండిడేట్స్ ఈక్వివలెన్స్ సర్టిఫికేట్ అనేది సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే ఇది ఈ కోర్సు ఇంటర్మీడియట్తో సమానమైన కోర్సు అనేటువంటి ఈక్వివలెన్స్ సర్టిఫికేట్ సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నెంబర్ 6. The candidates who have passed a diploma in engineering, technology, non-engineering courses recognized by State Board of Technical Education and Training AP are eligible for admission into second year in all degree programs as per GOMS number 112, Higher Education Department, dated 27/10/2001, in the supernumerary seats subject to a maximum of 5% of sanctioned intake. సో ఎవరైతే డిప్లొమా ఇన్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ టెక్నాలజీ, నాన్ ఇంజనీరింగ్ కోర్స్ చేసి ఉంటారో వారు సెకండ్ ఇయర్లో డైరెక్ట్గా ఏ కోర్సులైనా సెకండ్ ఇయర్లో జాయిన్ కావడానికి GOMS నెంబర్ 112 హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ డేటెడ్ 27/10/2001 అనేటువంటి జీవో ప్రకారం వాళ్ళు డైరెక్ట్గా సెకండ్ ఇయర్కు అడ్మిట్ కావడానికి అవకాశం ఉంది. నెక్స్ట్ నెంబర్ 7. Candidates who have passed intermediate vocational medical lab technology course from the Board of Intermediate Education, Andhra Pradesh, or from any other state equivalent to it are eligible for admission into BA, BCom courses only. However, those who have a bridge course certificate
along with intermediate vocational medical lab technology are eligible for BSc courses. సో ఇంటర్మీడియట్లో మెడికల్ ల్యాబ్ టెక్నాలజీ కోర్సు పూర్తి చేసినటువంటి విద్యార్థులు డిగ్రీలో BA BCom కోర్సు చేయడానికి మాత్రమే అర్హులు. అయితే వారు బ్రిడ్జి కోర్సు చేసినట్లయితే, బ్రిడ్జి కోర్సు సర్టిఫికేట్ ఉన్నట్లయితే వారు BSc కోర్సు కూడా ఎలిజిబుల్. నెంబర్ 8, candidates who have passed intermediate examination with mathematics, economics and commerce combination are eligible for admission into BSc with mathematics, statistics and computer science combination. సో ఎవరైతే ఇంటర్మీడియట్లో MEC మ్యాథ్స్, ఎకనామిక్స్, కామర్స్ గ్రూప్ చదివి ఉంటారో ఇంటర్మీడియట్లో వాళ్ళు BSc MSCS కోర్సుకు ఎలిజిబుల్. నెక్స్ట్, క్యాండిడేట్స్ సీకింగ్ అడ్మిషన్ టు BSW కోర్స్ షుడ్ హ్యావ్ సెక్యూర్డ్ నాట్ లెస్ దెన్ 40% ఇన్ అగ్రిగేట్ ఇన్ ద క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామినేషన్, ఏ పాస్ ఓన్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్ అండ్ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్ క్యాండిడేట్స్. సో BSW బ్యాచులర్ ఆఫ్ సోషల్ వర్క్ ఈ కోర్సుకు ఎవరైనా అడ్మిట్ కావాలనుకుంటే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా అగ్రిగేట్గా 40% ఇంటర్మీడియట్లో పొంది ఉండాలి. అదే SC ST వాళ్ళైతే పాస్ అయితే సరిపోతుంది. సో ఇవి ఎలిజిబిలిటీ కండిషన్స్ ఫర్ అడ్మిషన్ ఇంటూ డిగ్రీ కోర్సెస్. నెక్స్ట్, నెంబర్ 4, మెరిట్ క్రైటీరియా ఫర్ అడ్మిషన్ ఇంటూ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్సెస్ BA, BSc, BCom, BCom వొకేషనల్, BCom హానర్స్, BSW, BBA, BBM, BCA ఎట్సెట్రా. సో మెరిట్ క్రైటీరియా ఏ విధంగా తీసుకుంటారో అనే దానికి సంబంధించినటువంటి రూల్స్ ఏమి ఇచ్చారో చూద్దాం. 4.1, ది ఆర్డర్ ఆఫ్ మెరిట్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ షెల్ బి ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ అగ్రిగేట్ మార్క్స్ సెక్యూర్డ్ బై ది క్యాండిడేట్స్ in the qualifying examination. However, the aggregate marks awarded by other boards will be normalized with that of Board of Intermediate Education, Andhra Pradesh. So, మెరిట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ ఏ విధంగా తీసుకుంటారంటే అగ్రిగేట్ పర్సంటేజ్, ఇంటర్మీడియట్లో అగ్రిగేట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ తీసుకుంటారు. ఒకవేళ ఎవరైనా అదర్ దాన్ AP బోర్డు ఎగ్జామినేషన్ పాస్ అయి ఉంటే వాళ్ళను మన AP బోర్డు రూల్స్ ప్రకారం పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి దాన్ని పరిగణలోకి తీసుకోవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ 4.2, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఏ టై ఇన్ ద అగ్రిగేట్ మార్క్స్ ది ఫాలోయింగ్ ప్రిఫరెన్సెస్ షెల్ బి ఫాలోడ్ ఇన్ ద ఆర్డర్. సో అగ్రిగేట్ మార్క్స్లో టై వచ్చినప్పుడు ఈ క్రింది పద్ధతిలో ఆ టై అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ది మార్క్స్ సెక్యూర్డ్ బై ది క్యాండిడేట్స్ ఇన్ ద గ్రూప్ సబ్జెక్ట్స్. సో టై వచ్చినప్పుడు గ్రూప్ సబ్జెక్ట్లో వచ్చినటువంటి మార్క్స్ను తీసుకుంటారు ఫస్ట్. B, ద మార్క్స్ సెక్యూర్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో వచ్చినటువంటి మార్కులు నెక్స్ట్ తీసుకుంటారు. నెక్స్ట్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఆర్ ఏజ్ ఆఫ్ ది క్యాండిడేట్ సీనియర్ ఇన్ ఏజ్ గెటింగ్ ప్రయారిటీ. తర్వాత డేట్ ఆఫ్ బర్త్, క్యాండిడేట్ యొక్క డేట్ ఆఫ్ బర్త్ బట్టి తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అడ్మిషన్ టు ది ఫస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ 3-year డిగ్రీ కోర్స్ విల్ బి మేడ్ ఇన్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ మెరిట్ యాజ్ పర్ ది ఆప్షన్స్ ఎక్సర్సైజ్డ్ బై ది క్యాండిడేట్స్ త్రూ OAMDC. సో ఫస్ట్ ఇయర్లో డిగ్రీ అడ్మిషన్ ఏ విధంగా తీసుకుంటారంటే ఆన్లైన్ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్లో మనకు ఆప్షన్స్, క్యాండిడేట్ ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్, ఆన్లైన్లో ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ ఆధారంగా అలాట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ 0.5% అండ్ అబవ్ సెక్యూర్డ్ బై ది క్యాండిడేట్స్ ఇన్ ద క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామినేషన్ షెల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ 1% wherever necessary in the calculation of percentage of marks. Example, 39.5% and above shall be treated as 40%. సో ఫ్రాక్షన్ అంటే 0.5 కానీ అంతకంటే ఎక్కువ కానీ పర్సంటేజ్ ఉన్నప్పుడు దానిని నెక్స్ట్ రౌండ్ 1%గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, అలాట్మెంట్ ఆఫ్ సీట్స్ ఏ విధంగా అలాట్ చేస్తారు అనే దానికి సంబంధించినటువంటి రూల్స్ ఏమి ఇచ్చారో అనేది మనం పరిశీలించినట్లయితే, ప్రొవిజనల్ అలాట్మెంట్ ఆఫ్ సీట్స్ ఇంటూ కోర్సెస్ కాలేజెస్ షెల్ బి మేడ్
in the order of merit of by following the rules of reservation issued by the government from time to time. సో అలాట్మెంట్ ఆఫ్ సీట్స్లో ఖచ్చితంగా మనకు రూల్స్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ అనేది తప్పనిసరిగా పాటించడం జరుగుతుంది. దానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు మనకు 5.1 సబ్సెక్షన్ 1 అలాట్మెంట్ ఆఫ్ సీట్స్ ఫర్ బీకామ్కు సీట్స్ ఎలా అలాట్ చేస్తారంటే 60% ఆఫ్ ది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవైలబుల్ సీట్స్ ఇన్ బీకామ్ ఇన్ ఎనీ కాలేజ్ under the jurisdiction of universities of Andhra Pradesh state shall be reserved for the candidates who studied and passed the qualifying examination with commerce as one of the subjects. సో బీకామ్లో సీట్లు ఏ విధంగా అలాట్ చేస్తారంటే బీకామ్లో ఉండేటువంటి సీట్లలో కాలేజీలో కానీ యూనివర్సిటీలో కానీ 60% ఆఫ్ ది సీట్స్ ఇన్ బీకామ్ are reserved for those candidates who have studied their commerce course at intermediate level. ఇంటర్మీడియట్లో కామర్స్ చదివిన వాళ్లకు 60% సీట్స్ రిజర్వ్ చేయబడతాయి. నెక్స్ట్ అలాట్మెంట్ ఆఫ్ సీట్స్ ఫర్ BA 50% ఆఫ్ ది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవైలబుల్ సీట్స్ ఇన్ BA ఇన్ ఎనీ కాలేజ్ అండర్ ది జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీస్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ shall be reserved for the candidates who studied and passed the qualifying examination with at least one subject of social sciences or humanities at the qualifying examination level. So BAలో 50% of the seats reserved for the candidates ఎవరైతే ఇంటర్మీడియట్లో సోషల్ సైన్సెస్ హ్యుమానిటీస్ చదివి ఉంటారో వాళ్ళకే 50% సీట్లు ఏ కాలేజీలో ఉన్నటువంటి BA సీట్లైనా రిజర్వ్ చేయబడి ఉంటాయి. అంటే బీకామ్లో 60% కేవలం కామర్స్ చదివిన విద్యార్థులకు మాత్రమే రిజర్వ్ చేయబడి ఉంటాయి ఏ కాలేజీలో అయినా. సో ఏ కాలేజీలో ఉండేటువంటి BA సీట్లలో 50% హ్యుమానిటీస్ సోషల్ సైన్సెస్ చదివినటువంటి విద్యార్థులకు రిజర్వ్ చేయబడి ఉంటాయి. నెక్స్ట్ నెంబర్ 6 మీడియంకు సంబంధించి కూడా మనకు రూల్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ మీడియం ఏంటంటే క్యాండిడేట్స్ హూ పాస్ ద క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామినేషన్ త్రూ ఏ మీడియం అదర్ దాన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ డిజైరస్ ఆఫ్ స్టడీయింగ్ BA, BCom Honors, BSW, BBA, BBM, BCA courses etc. in English shall be allowed to do so without stipulating any condition provided they secured minimum percentage in English in the qualifying examination. సో ఇంటర్మీడియట్లో తెలుగు మీడియం చదివిన వాళ్ళు కూడా డిగ్రీలో ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చేరొచ్చు. అయితే వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో మినిమం పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఉండాలి. క్యాండిడేట్స్ హూ డిజైర్ టు టేక్ అడ్మిషన్ ఇంటూ తెలుగు, హిందీ, ఉర్దూ, కన్నడ, మరాఠీ మీడియం ఇన్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్సెస్ షుడ్ హ్యావ్ స్టడీడ్ ఇన్ ద లాంగ్వేజ్ కన్సర్న్డ్ మీడియం అప్ టు 10th స్టాండర్డ్ ఆర్ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్. సో తెలుగు మీడియం చదివేటువంటి వాళ్ళు తప్పనిసరిగా 10thలో కానీ ఇంటర్మీడియట్లో కానీ ఆ మీడియంలోనే చదివి ఉండాలి. దే మస్ట్ హ్యావ్ స్టడీడ్ లాంగ్వేజ్ కన్సర్న్డ్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ది సబ్జెక్ట్స్ సెకండ్ లాంగ్వేజ్ ఎయిదర్ అప్ టు 10th స్టాండర్డ్ ఆర్ అట్ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్. వాళ్ళు సెకండ్ లాంగ్వేజ్ కూడా 10thలో కానీ ఇంటర్మీడియట్లో కానీ కన్సర్న్డ్ లాంగ్వేజ్ సెకండ్ లాంగ్వేజ్గా చదివి ఉండాలి. నెక్స్ట్ స్పెషల్ అడ్మిషన్స్ యాజ్ పర్ ది GOMS నెంబర్ 112 Higher Education Department 2710/2001, the students who have completed 3-year diploma courses in commercial and computer practice conducted by the State Board of Technical Education and Training of Andhra Pradesh State, which is equivalent to BCom first year, are eligible to get admission into second year BCom. సో మనకు డిప్లొమా కోర్స్ ఇన్ కమర్షియల్ అండ్ కంప్యూటర్ ప్రాక్టీస్ ఈ కోర్సు చదివిన వాళ్ళు బీకామ్లో డైరెక్ట్గా సెకండ్ ఇయర్ అడ్మిట్ కావడానికి ఎలిజిబుల్గా ఉంటారు. నెక్స్ట్ రూల్స్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ ఫర్ అడ్మిషన్స్. సో రిజర్వేషన్ రూల్స్ అనేవి ఈ జీవో ప్రకారం ప్రతి కాలేజీలో ప్రతి కోర్సులో తప్పనిసరిగా పాటించబడతాయి. అది మనకు సో the reservation admission to 85% of the seats in each course shall be reserved for the local candidates and the remaining 15% of the seats shall be reserved as
specified in the Andhra Pradesh Educational Institutions Regulation and Regulation of Admissions Order 1974 as subsequently amended. Details enclosed in Annex 1. అంటే మనకు మొత్తం సీట్లలో 85% లోకల్ క్యాండిడేట్స్కు రిజర్వ్ చేయబడతాయి. 15% సీట్స్ ఆర్ రిజర్వ్డ్ ఫర్ ది other candidates. Remaining 50% of the seats shall be unreserved as specified in the Andhra Pradesh Educational Institutions Order 1974. In respect of state universities, the state quotas apply as prescribed in the Andhra Pradesh Educational Institutions Order 1974. So state universities lo state quota Andhra Pradesh Educational Institutions Order 1974 ప్రకారం అప్లికబుల్ అవుతాయి. ఇక రిజర్వేషన్ కేటగిరీ వైజ్ రిజర్వేషన్ మనం గమనించినట్లయితే రిజర్వేషన్ ఫర్ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ కమ్యూనిటీస్ ఈడబ్ల్యూఎస్. So there shall be reservation of seats for SC, ST and BC as specified hereunder. Scheduled caste A, total of 15% seats in each course shall be reserved for candidates belonging to scheduled caste categories. 15% షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్కు రిజర్వ్ చేయబడతాయి. షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్, ఏ టోటల్ ఆఫ్ 6% ఆఫ్ సీట్స్ ఇన్ ఈచ్ కోర్స్ షెల్ బి రిజర్వ్డ్ ఫర్ క్యాండిడేట్స్ బిలాంగింగ్ టు ది షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్ కేటగిరీ. ఎస్టీ రిజర్వేషన్ వచ్చేసి 6% రిజర్వేషను సీట్స్ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్కి రిజర్వ్ చేయబడతాయి. నెక్స్ట్ బీసీ క్యాండిడేట్స్కు మొత్తం 29% సీట్స్. బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్, ఏ టోటల్ ఆఫ్ 29% సీట్స్ ఇన్ ఈచ్ కోర్స్ షెల్ బి రిజర్వ్డ్ ఫర్ ది క్యాండిడేట్స్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ క్యాండిడేట్స్ యాజ్ షోన్ బిలో. గ్రూప్ ఏ 7%, గ్రూప్ బి 10%, గ్రూప్ సి 1%, గ్రూప్ డి 7%, గ్రూప్ ఈ 4%. సో బీసీకి సంబంధించి అదే రిజర్వేషన్. నెక్స్ట్, ఏ టోటల్ ఆఫ్ 10% సూపర్ న్యూమరీ సీట్స్ ఇన్ ఈచ్ కోర్స్ షెల్ బి రిజర్వ్డ్ ఫర్ ది క్యాండిడేట్స్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఎకనామికల్లీ వీకర్ సెక్షన్స్ యాజ్ పర్ GOMS నెంబర్ 60 బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ వెల్ఫేర్ ఎఫ్ డిపార్ట్మెంట్ డేటెడ్ 27/7/2019. సో టోటల్ 10% సూపర్ న్యూమరీ సీట్స్ ఇన్ ఈచ్ కోర్స్ షెల్ బి ఎకనామికల్ వీకర్ సెక్షన్కు రిజర్వ్ చేయబడ్డాయి. నెక్స్ట్, క్యాండిడేట్స్ బిలాంగింగ్ టు ది అబవ్ కేటగిరీ షుడ్ సబ్మిట్ కమ్యూనిటీ నేటివిటీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సర్టిఫికేట్ యాజ్ పర్ GOMS నెంబర్ 58 ఆఫ్ సోషల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ డేటెడ్ 12/5/1997. సో ఎవరైతే రిజర్వేషన్ కింద సీటు పొందాలనుకుంటారో వాళ్ళు తప్పనిసరిగా కమ్యూనిటీ సర్టిఫికేటు, నేటివిటీ సర్టిఫికేటు, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సర్టిఫికేట్ అనేవి GOMS నెంబర్ 58 ప్రకారం సబ్మిట్ చేయవలసి ఉంటుంది. నెక్స్ట్, SC, ST, BC candidates who get seats on merit will not be considered against the seats reserved for them and such candidates will be considered under the general category of seats. సో SC, ST, BCకి సంబంధించిన విద్యార్థులు మెరిట్ కోటాలో సీటు పొందినట్లయితే అలాంటి వారిని రిజర్వేషన్ కోటా కింద పరిగణించడం జరగదు. నెక్స్ట్, ఇఫ్ సఫిషియంట్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్ టు ఫిల్ ద సీట్స్ రిజర్వ్డ్ ఫర్ SC, they shall be filled by suitable candidates from ST and vice versa. If the required number of candidates is not available for filling up the quota of seats reserved for SC and ST, they may be filled by the candidates from the general pool on the basis of merit. సో ఇవి మనకు SC క్యాండిడేట్స్ కానీ ST క్యాండిడేట్స్ కానీ లభించకపోతే వారు SC లభించకపోతే ST వాళ్ళతో ఫిలప్ చేయొచ్చు, ST లభించకపోతే SC వాళ్ళతో ఫిలప్ చేయొచ్చు. వీళ్ళిద్దరూ లభించకపోతే వాటిని జనరల్ పూల్ నుంచి మెరిట్ బేస్ మీద ఫిలప్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. నెక్స్ట్, వైల్ ఫిల్లింగ్ అప్ ద సీట్స్ రిజర్వ్డ్ ఫర్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ ఏ, ద క్వాలిఫైడ్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ ఏ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్ ఇన్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ మెరిట్. ఇఫ్ క్వాలిఫైడ్ బ్యాక్వర్డ్ ఏ క్లాస్ A candidates are not available, then turn will go to backward class B, backward class C, backward class D or backward class E in the order of merit in each group. If no suitable candidates are available in any of the 5 groups, the seats shall be filled up from the general pool on the basis of merit. So backward class lo A, B, C, D అవి A లేకపోతే B, నెక్స్ట్ B లేకపోతే C, C లేకపోతే D అట్లా వాటిని ఫిలప్ చేస్తారు. సో అక్కడ ఎవరు లేకపోతే బీసీ కేటగిరీలో
వాటిని మెరిట్ బేసిస్ మీద జనరల్ పూల్ నుంచి ఫిలప్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, రిజర్వేషన్ ఫర్ ఎన్సీసీ అండ్ గేమ్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ అండ్ ఆర్మ్డ్ పర్సనల్. సో వీరికి కూడా రిజర్వేషన్ అనేది వర్తించడం జరుగుతుంది ఈ అడ్మిషన్లో. మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ 4.5% ఆఫ్ ది సీట్స్ ఆఫ్ ది డిగ్రీ కాలేజెస్ షెల్ బి రిజర్వ్డ్ ఫర్ ది క్యాండిడేట్స్ హూ హ్యావ్ distinguished themselves in sports, extracurricular activities, NCC and children of ex-servicemen and armed personnel as follows. So, maximum 4.5% సీట్లు ఎన్సీసీ, గేమ్స్, ఎక్స్ట్రాకరికులర్ యాక్టివిటీస్, చిల్డ్రన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్-సర్వీస్మెన్, ఆర్మ్డ్ పర్సనల్ వీళ్ళకు రిజర్వ్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్, రిజర్వేషన్ ఆఫ్ సీట్స్ ఫర్ ఎక్స్ట్రాకరికులర్ యాక్టివిటీస్. 1% of total seats shall be reserved for students who participated in extracurricular activities such as elocution, debates, essay, fine arts like dance, drama, music, painting, photography, president scouts and guides, certificate holders. So 1% of reservation సీట్లు ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్కు రిజర్వ్ చేయడం జరిగింది. సో దీనికి సంబంధించిన నిబంధనలు అంటే క్యాండిడేట్స్ హూ హ్యావ్ represented India at the international level in extracurricular activities and president scouts and guides. Candidates who have represented the state at the all India level in the extracurricular activities are obtained prize at the competition of all India level. Candidates who have represented the college at intercollegiate level and those who have participated at inter school level. సో ఈ విధంగా మనకు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో, జాతీయ స్థాయిలో, ఇంటర్ యూనివర్సిటీ స్థాయిలో ఈ విధంగా మెరిట్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, ఇవన్నీ ఇంకా మనకు తెలిసినటువంటి విషయాలే. నెక్స్ట్, ఇక రిజర్వేషన్ ఫర్ సీట్స్ ఫర్ ఫిజికల్లీ ఛాలెంజ్డ్. అకార్డింగ్ టు జిఓఎంఎస్ నెంబర్ 339 ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ డేటెడ్ 15/12/1999, a visually challenged, impaired, hearing impaired, orthopedically challenged 3% of the total number of seats in the first year of degree shall be reserved for the physically challenged persons. సో 3% సీట్లు ఫిజికల్లీ ఛాలెంజ్డ్ క్యాండిడేట్స్కు రిజర్వ్ చేయబడ్డాయి. వాటిలో విజువల్లీ ఛాలెంజ్డ్ 1%, హీరింగ్ ఇంపైర్డ్ 1%, ఆర్థోపెడికల్లీ ఛాలెంజ్డ్ 1% చొప్పున రిజర్వ్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్, ఇక రిజర్వేషన్ ఆఫ్ సీట్స్ ఫర్ ఉమెన్ క్యాండిడేట్స్. So wherever applicable, a minimum of 33.13% of available seats in each course shall be allotted to the women candidates from each category, that is OC, SC, ST, BC, BH, CAP, sports, extracurricular activities, etc. సో 33.1/3% ప్రతి కేటగిరీలో కూడా ఉమెన్కు రిజర్వ్ చేయబడి ఉంటుంది. నెక్స్ట్, చేంజ్ ఆఫ్ మీడియం. The candidate shall not be permitted to change the medium after final allotment of the seat is made. సో చేంజ్ ఆఫ్ మీడియం అనేది ఫైనల్ అలాట్మెంట్ చేసిన తర్వాత మీడియం చేంజ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం అనేది లేదు. నెక్స్ట్, ఫండ్స్ ఫర్ ది కండక్ట్ ఆఫ్ అడ్మిషన్స్. అడెక్వేట్ ఫండ్స్ షెల్ బి జనరేటెడ్ టు మీట్ ద అడ్మిషన్ ఎక్స్పెండిచర్ బై లీవింగ్ రీజనబుల్ చార్జెస్ ఫ్రమ్ ది క్యాండిడేట్స్ అపీరింగ్ ఫర్ ది అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ అడ్మిషన్ యాజ్ డిసైడెడ్ బై ది అడ్మిషన్ కమిటీ కాన్స్టిట్యూటెడ్ బై ది ఆంధ్రప్రదేశ్. సో ఈ ఫండ్స్ ఈ కౌన్సిలింగ్ ప్రక్రియకు అవసరమైనటువంటి నిధులను సమకూర్చడంలో భాగంగా విద్యార్థుల నుంచి కౌన్సిలింగ్ ఫీజు అనేది వసూలు చేయడం జరుగుతుంది. ఇది ఎంత అమౌంట్ అనేది తర్వాత ప్రభుత్వం నిర్ధారణ చేస్తుంది. నెక్స్ట్, ఫీజు ఫర్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్సెస్. ఫీ ఫర్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్సెస్ ఇన్ ఆర్ట్స్, కామర్స్, సైన్స్, సోషల్ సైన్సెస్, సోషల్ వర్క్, మేనేజ్మెంట్, కంప్యూటర్ అప్లికేషన్ ఎట్సెట్రా ఇంక్లూడింగ్ హానర్స్ ఆఫ్ ఆల్ ది faculty shall be according to the prescribed fee by the government on the recommendation of the Andhra Pradesh Education Regulatory and Monitoring Commission payable per student per annum per course in each college. సో ఈ ఫీజులు సంబంధించి కోర్సెస్కు ఎంత ఫీజు చెల్లించాలి అనేది కూడా తర్వాత ప్రభుత్వం నిర్ధారణ చేస్తుంది. నెక్స్ట్, పెనాల్టీ ఫర్ ది వైలేషన్ ఆఫ్ దీస్ రూల్స్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వైలేషన్ ఆఫ్ దీస్ రూల్స్ బై ఎనీ ఇన్స్టిట్యూషన్ thereby resulting in making irregular admission or for such other actions incidents that damage the reputation of the government APSE university, the matter will be viewed seriously and such institutions shall be liable for penalty and cancellation of affiliation by the university concerned.
సో ఎవరైనా ఈ రూల్స్కు విరుద్ధంగా ఈ రూల్స్ను వైలేట్ చేస్తూ అడ్మిషన్లో అవకతవకలకు పాల్పడడం కానీ ఇతరత మాల్ ప్రాక్టీసెస్ చేయడం కానీ చేసినట్లయితే వారి మీద ప్రభుత్వము తగిన చర్యలు తీసుకుంటుందని ఈ జీవోలో తెలియజేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్, ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ అడ్మిషన్ మాడ్యూల్ ఫర్ డిగ్రీ కాలేజెస్, OAMDC, ఆన్లైన్ అడ్మిషన్ మాడ్యూల్ ఫర్ డిగ్రీ కాలేజెస్. సో దీన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడంలో భాగంగా మనకు ప్రాజెక్ట్ మానిటరింగ్ సెల్ అనేది మనకు స్టేట్ లెవెల్లో ఒకటి ఉంటుంది. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ మానిటరింగ్ సెల్లో మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ టు ఆంధ్రప్రదేశ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ చైర్మన్గా ఉంటారు. తర్వాత యాప్సే చైర్మన్, కమిషనర్, CCE, వైస్ ఛాన్సలర్స్ ఆఫ్ ఆల్ యూనివర్సిటీస్ వీళ్ళంతా కూడా ప్రాజెక్ట్ మానిటరింగ్ యూనిట్లో ఉంటారు. నెక్స్ట్, ఆన్లైన్ అడ్మిషన్ కమిటీ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఈ ఆన్లైన్ అడ్మిషన్ కమిటీ కూడా స్టేట్ లెవెల్లో ఒకటి ఉంటుంది. ఇందులో మనకు కన్వీనర్ ఆఫ్ అడ్మిషన్స్ నామినేటెడ్ బై యాప్సే, కన్వీనర్ ఆఫ్ అడ్మిషన్స్ నామినేటెడ్ బై CCE AP, నోడల్ ఆఫీసర్ నామినేటెడ్ బై యాప్సే, నోడల్ ఆఫీసర్ నామినేటెడ్ బై CCE AP వీళ్ళంతా కూడా సభ్యులుగా ఉంటారు. సో ఇది స్టేట్ లెవెల్ కమిటీ. నెక్స్ట్, అదేవిధంగా మనకు కోఆర్డినేషన్ కమిటీస్ అనేవి కూడా మనకు ఉంటాయి. ఈ కోఆర్డినేషన్ కమిటీస్ స్టేట్ లెవెల్ కమిటీస్ ఉంటాయి, తర్వాత డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ కోఆర్డినేషన్ కమిటీస్ ఉంటాయి, తర్వాత హెల్ప్ లైన్ సెంటర్స్, ఇవన్నీ కూడా ఈ హెల్ప్ లైన్ సెంటర్స్ యూనివర్సిటీ లెవెల్లో, కాలేజీ లెవెల్లో, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో ఇవన్నీ కూడా హెల్ప్ లైన్ సెంటర్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి మానిటర్ చేసి విద్యార్థులకు అవసరమైనటువంటి ఏమైనా సందేహాలు నివృత్తి చేయడం కానీ వాళ్ళకు వచ్చినటువంటి సమస్యలను తీర్చడం కానీ చేయవలసిందిగా ఈ జీవోలో తెలియజేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్, ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాసెస్. ది యాప్సే మే entrust ఆన్లైన్ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ టు APCFSS or any other firm with the approval of the government. సో APCFSS అనేటువంటి సంస్థకు ఈ ఆన్లైన్ అడ్మిషన్ ప్రక్రియను యాప్సే అప్పగించాలని ఇందులో తెలియజేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా యాప్సే మే ఎంటర్ MOU ఆన్ మ్యూచువల్ అగ్రీడ్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ విత్ ది APCFSS ఫర్మ్ కన్సర్న్డ్ అండ్ యూనివర్సిటీ CCE. నెక్స్ట్, రికగ్నిషన్, అప్రూవల్, అఫిలియేషన్ అథారిటీ షుడ్ అడాప్ట్ దీస్ రూల్స్ విత్ ది అప్రూవల్ ఆఫ్ దేర్ రెస్పెక్టివ్ స్టాట్యుటరీ అథారిటీస్ అండ్ కన్సర్న్డ్ అండ్ డిస్ప్లే దేర్ వెబ్సైట్స్. సో యాప్సే మే issue further guidelines wherever necessary with the approval of the project monitoring unit. The disputes between the parties, that is APCFSS firm concerned, university, CCE, APSE, the decision of project monitoring is binding on all the parties. So power to remove difficulties. The project monitoring unit has the authority to interpret rules wherever necessary and are required and to remove difficulties in the implementation of the project. సో ఇవి మనకు ఆన్లైన్ అడ్మిషన్ ఇన్ డిగ్రీ కాలేజెస్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్కు సంబంధించినటువంటి జీవో నెంబర్ 34లో ఉన్నటువంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. కాబట్టి ఈ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారం మనం వీటిని అవగాహన పెంచుకొని వాటిని మన విద్యార్థులకు తెలియజేయడం ద్వారా వారికి వచ్చేటువంటి సందేహాలు నివృత్తి చేస్తూ మన ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలకు ఒక వరం అని మనం ఈ జీవోను చెప్పవచ్చు. సో ఈ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ల ప్రక్రియ ఇంకా ఆన్లైన్లో ప్రారంభం కాలేదు కాబట్టి ఈ జీవో మీద ప్రతి ఒక్కరూ అవగాహన పెంచుకొని దానికి సంబంధించినటువంటి సందేహాలను నివృత్తి చేసుకొని విద్యార్థులకు తగిన కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి వారికి సహాయ సహకారాలు అందించడం ద్వారా మన ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలల్లో అడ్మిషన్లు పెంచడానికి ప్రతి ఒక్క కాలేజీ మెంబర్సు, ప్రతి ఒక్క కాలేజీ లెక్చరర్స్ కానీ ప్రిన్సిపాల్స్ కానీ తగిన కృషి చేసి మన ప్రభుత్వ కళాశాలను బ్రతికించుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత మనకు అందరికీ ఉంది. కాబట్టి దీన్ని జాగ్రత్తగా పరిశీలించి దానికి తగినటువంటి ఏర్పాట్లు చేసుకొని దాని మీద కృషి చేయవలసిందిగా తెలియజేస్తూ ఈ వీడియో వీక్షించినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదములు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.